सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। इच्छा पूरक सर्ब सुख दाता हर, जाकै वस है काम तेना, सो ऐसा हर ध्याइयै मेरे जियड़े, तां सर्ब सुख पावै मेरे मना। सो ऐसा हर ध्याइयै मेरे जियड़े, तां सर्ब सुख पावै मेरे मना। जप मन सतनाम सदा सतनाम, हलत पलत मुख उज्जल होई है। नित ध्याइयै हर पुरख निरंजना, जय हर सिमरन भया तै उपाद गत कीनी। वड भागी हर जपना, जन नानक को गुर ए मत दीनी। जप हर भव जल तरना, गुर नानक को जन नानक को गुर ए मत दीनी। जप हर भव जल तरना। वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। गुरु गरीब नवाज चबर छतर तख्त दे मालिक सतगुरु, नाम बाणी के बोहित कलजुग के तारणहार। हाजरा हजूर जहरा जहूर सर्ब कला भरपूर, प्रगट गुरा की देह समरथ गुरु प्रतख गुरु। शब्द गुरु तन तन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज सच्चे पातशाह जी दी पावन पवित्र हजूरी सेवा अंदर जुड़ बैठी। गुरु रूप गुरु सवारी गुरु प्यार वाले साध संगत बड़ भागे जो बड़े प्यार दे नाल अमृत वेले दे दीवाना अंदर हाजिर हो करके सतगुरां दी पावन बाणी सरवण कर रहे हैं। अलाही बाणी दे हर जस आसा जी की वार दे कीर्तन आप जी ने सरवण कीते ने। आओ एकाग्रता ते भावना दे नाल गुरु चरणा अंदर जुड़ बैठ करके सतगुरां दी बाणी दी विचार सरवण करदे होए वड भागे बणीए। विचार दी आरंभता तो पहला अपनी हाजरी नूं गुरु चरणा दे विच लवाउंदियां होए गुरु महाराज सच्चे पातशाह दी जी बख्शी हुई गुरु फतेह बुलंद करो गज के आखो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह जी दी पावन बाणी बड़हंस राग दे विच उचारी हुई अलाणिया साहिब दी बाणी दी विचार आपां सरवण कर रहे हैं। कल दे दीवाना दे विच तीसरे छंत दीयां दो पौड़ियां दी विचार सरवण कीती है। अज अगले शब्दां दी विचार आरंभ करनी है। सो अज दे पावन शब्द सतगुरां दे पवित्र अंग 580 ते सुभाएमान हन। गुरदेव पातशाह बचन करदे ने आवा गवण सिरजिया तू थिर करन हारो। जम मरण मरना आए गया बदक जियो बेकारो। आवागमन का भाव है जन्म ते मरण का जिहड़ा गेड़ा आउणा ते जाना। गुरदेव पातशाह बचन करते आ हे करतार जीवां वास्ते जिहड़ा जन्म मरण का जिहड़ा गेड़ है ये तू आप पैदा कीता है। जमना भी तू सिरजिया ते मौत की रचना भी तू कीती है। पर तू आप है
इस गेड़ तो रहत है, क्योंकि अकाल पुरख है ना, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ काल ਦੇ ਚੱਕਰ ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। काल के बनाए सब काल ही च बाहेंगे, क्योंकि काल दे विच असीं पैदा होए हैं ते काल दा भाव है समा। समा आउण ते असीं बीत जाना, खत्म हो जाना, नाश हो जाना। असीं विनाशी हैं, नाशवान, लेकिन परमात्मा अविनाशी है। वो इस काल दे चक्कर च नहीं हुंदा। काल दी सिरजना करन वाला वो जम्मण ते मरण दा गेड़ उहने बनाया। ये जगत दा धंधा, ये तमाशा उहने रचिया, ये सारा खेड उहने रचिया, लेकिन आप इस दे विच वसदे होया भी निर्लेप है, इस चक्कर तो परे है। ये काल दा चक्कर उहनूं पो नहीं सकदा। जम्मण मरना आए गया, बदक जियो बेकारो। माया दे मोह दे कारण विकारां दे विच बझा होया जिहड़ा जीव है, जिहदे अंदर माया दा प्यार है, गुरु दी मत तो टुटिया होया, केवल ते केवल लालच दी प्रधानता अंदर है, विकारां दी प्रधानता है। वो जम्मण ते मरण दे गेड़ दे विच पिया रहिंदा है। हुण इत्थे जम्मण ते मरण दा गेड़ दो तरह दा है। एक है शरीर रूपी जम्मणा ते मरना, एक मन करके जम्मणा ते मरना। शरीर दा बिनसना कुदरत दा बनाया होया एक नियम है, नैचुरल प्रोसैस जिन्हों कह दिन्ने आपां। ये प्राकृतिक नियम है। जे कोई शरीर पैदा होया है, हौली 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 उन्हें बिनस जाना है। सो गुरदेव पातशाह कहंदे इत्थे एक आत्मिक तौर ते मन करके भी जम्मण मरना बंदे दा चलदा रहिंदा है। शरीर इंसान वाला है, लेकिन मत बदलती है, बिरती जिहड़ी है वो बदलती रहिंदी है। कदे लालच करदा ते कुत्ता बन जांदा है, कदे अंदर वासना पैदा हो जाए, विकार पैदा हो जाने ते हाथी बन जाता है, कदे अंदर क्रोध का जहर पैदा हो जाए तो सप की जूने पै जाता है। शरीर इंसान वाला, लेकिन अंदरों बंदा बिरतियां बदल रहा है। आप किसी की तुलना नहीं कर देंगे भी वो तो पशु है निरा, वो तो गधा है, वो तो डंगर है। कहने का भाव वो शरीर करके तो इंसान है, लेकिन मन करके मत करके वो पशु बनया होया। क्यों? क्योंकि इंसान वाली अकल नहीं, इंसान वाली सोझी नहीं, इंसान वाली बोली नहीं, इंसान वाली देखनी नहीं, इंसान वाली करनी नहीं। शरीर इंसान दा, लेकिन जिहड़ा दिमाग दी बिरती है वो पशुओं वाली बन चुकी है। गुरदेव पातशाह जी दा आपां शब्द बड़ी वारी इस दी विचार भी कीती है। गुरमंत्रहीन अंसै जो प्राणी, त्रिगंत जन्म प्रश्न। जिहड़ा सच नालों टुटिया, हकीकत नालों टुटिया, ज्ञान दे नालों टुटिया, गुरु दे मंत्र दे नालों टुट गया जिहड़ा, ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਣ ਯੋਗ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਜੂਨਾ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਜੂਨਾ ਬਦਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਪਲ ਪਲ ਨਵੀਂ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੂਕਰ ਹੈ, ਕੂਕਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕੁੱਤਾ, ਲਾਲਚ ਕੀਤਾ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇਗਾ, ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇਗਾ ਤੇ ਲਾਲਚੀ ਬਿਰਤੀ ਆਏਗੀ ਤੇ ਕੁੱਤਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਕੂਕਰ ਹੈ, ਸੂਕਰ ਹੈ, ਸੂਕਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸੂਰ। ਸੂਰ ਦਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਸੂਰ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਸੂਰ ਗੰਦਗੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਮਾਰਨਾ, ਗੰਦ ਖਾਣਾ। ਇਹ ਸੂਰ ਦੀ ਬਿਰਤੀ। ਸੂਰ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾ ਧਵਾ ਕੇ ਘਰੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਖੁੱਲਾ ਛੱਡੋ, ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਨਾਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ, ਫਿਤਰਤ ਹੈ। ਹਜੂਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਖਾਣਾ ਕੀ ਪੀਣਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਹੈ, ਗੰਦਗੀ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸੂਕਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ, ਸੂਰ ਦੀ ਜੂਨੇ ਪਿਆ, ਐ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸੂਰ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ। कुकर है, सुकर है, गर्दब है, गर्दब है गधा। हुण गधे दी की बिरती हुंदी है? गधा वेला खड़ा होवे ना ते ओ टिकदा नहीं, ओ खोरू पाउंदा है, हिणकदा है, छड़ा मारदा, इधर उधर भटकदा है। लेकिन गधे दे उत्ते चंगा भार लद के ओनू धुप्पे खड़ा दिओ, सारी दिहाड़ी धुप्पे चुप करके खड़ा रहेगा। हजूर पातशाह कहंदे तैनूं गुरु ने आज़ादी दित्ती है कर्म कांडां दे भार तो, वहमां दे भार तो। ये जिहड़े संगल असीं बन रखे सी ना अपने जीवन नूं, तिथां वारां दे वहम, होर कई तरह दे वहम, मड़ियां मसाणा दी पूजा, तंत्रां मंत्रां दी पूजा, पता नहीं की कुछ मनुख दे अंदर कर्म कांड जिहड़े अज्ञानता दे रूप दे विच बझे होए सी। ईवन इत्थों तक साध संगत अज भी ये कई कित्तियां दे विच हुंदा है ते बहुत घट हो गया। ये कानून दे करके कंट्रोल कीता कि नहीं तां पहिलां नर बलियां दित्तियां जांदियां सी। जिथे पशुआं दीयां बलियां दिंदे लोक, उत्थे इंसान दी मनुख दी बलि दित्ती जांदी सी, बच्चियां दी बलि। कारण की भी साडे घर कोई पुੱਤ नहींगा ते किसी दा बच्चा चक लिओ ते ओदी बलि दे दिओ, तुहाडे घर भी औलाद हो जाएगी। ये सब अज्ञानता ते वहमां दी पैदाइश सी। अपने घर दियां पखंड दियां दुकानां चलाउण वास्ते उन्हां तांत्रिकां मांत्रिकां दे वस दे विच आके अज्ञानी लोग ये कर्म कमाउंदे सी। अज भी कई जगह ते हो रहा, कमा रहे लोग, ऐसे काम कर रहे हैं। ये धर्म की पैदाइश नहीं, अज्ञानता की पैदाइश। धर्म तो टुटिया बंदा अज्ञानी बन जाता। ते गुरु ने आज़ादी बख्शी है, वो पसंद नहीं। गधे तरह सारी दिहाड़ी भार लद्दी रखो ते चुप करके खड़ा रहिंदा।
ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੇਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਸੱਚ ਕੋਈ ਦੱਸਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਸਾਡੀ ਵੀ ਭਾਈ ਮੜੀਆਂ ਮਸਾਣਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਜੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਪਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਹੱਕ ਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖੋ, ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਕੇ ਜੀਓ, ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰੋ। ਜੀ ਐਵੇਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੇ ਨਾ ਤੇ ਐਵੇਂ ਬੋਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਇਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਪਈਏ, ਬਈ ਇੰਨੇ ਕਾਲੇ ਮਾਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਮੌਲੀਆਂ, ਇੰਨਾ ਸੰਦੂਰ, ਇੰਨਾ ਤੂੰ ਨਿੰਬੂ, ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਚਰਾਏ ਤੇ ਰੱਖੇ, ਨਾਰੀਅਲ ਤੇ ਰੱਖੇ, ਜਾ ਕੇ ਇੰਨੇ ਫਲਾਣਾ ਚੜਾਵਾ ਚੜਾ ਦੇ, ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇ ਦੇ, ਕੁੱਕੜ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇ ਦੇ, ਤੇ ਬੜਾ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਉਧਰ ਨੂੰ। ਜਿੱਥੇ ਭੂਤਾਂ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਦੇ ਵਡਭਾਗ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਚਿਮਟੇ ਢੂਈ 'ਚ ਪੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰ ਨਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ, ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਇਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗਧੇ ਵਰਗਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਭੱਜਦਾ, ਭਾਰ ਚੁੱਕਣ ਨੂੰ ਬੜਾ ਭੱਜਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸੱਚਾ ਗਿਆਨ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਬੂਲਣਾ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬਸ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਵੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਨਚਾਉਣਾ ਨਚਾ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਬਲਬੂਤੇ ਤੇ ਜੀਣਾ ਸਿਖਾਇਆ। ਸਾਡੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਭ ਡੋਰੀ ਹੱਥ ਤੁਮਾਰੇ, ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹੀ ਸੰਭਾਲਦਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਬੰਦੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੇ, ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਗਧੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਧਰ ਉਧਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ, ਕੁੱਕਰ ਸੁਕਰ ਗਰਦਬ ਹੈ, ਕਾਕਾ ਕਾਂ, ਪੁੱਠਾ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ, ਚੁਗਲੀ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਕਾਂ ਵਰਗਾ ਕਾਉਂ ਕਾਉਂ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਕਾਂ ਦੀ ਕਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਥੋੜੀ ਲੱਗਦੀ। ਸਰਪ ਨੇ, ਸੱਪ, ਅੰਦਰ ਜ਼ਹਿਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕ੍ਰੋਧ ਦਾ, ਤੇ ਸੱਪ ਬਣ ਗਿਆ। ਹਜੂਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦਾ ਗੇੜ ਜਿੱਥੇ ਸਰੀਰਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜੂਨਾ ਬਦਲ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਤੋਂ ਟੁੱਟਿਆ। ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਆਏ ਗਿਆ, ਬਦਕ ਜੀਓ ਵਿਕਾਰੋ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਮਨੁੱਖ ਸਰੀਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਜੂਨਾ ਭੋਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭੂੰਡੜੇ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰਿਆ, ਬੂਢੜੇ ਕਿਆ ਤਿਸ ਚਾਰੋ। ਭੂੰਡੜਾ ਭੈੜਾ। ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀਵ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਭੈੜਾ, ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਬੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਭੈੜੇ ਜੀਵ ਨੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕੂੜ ਕੂੜਾ ਨਿਹੁ ਲੱਗਾ ਵਿਸਰਿਆ ਕਰਤਾਰ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਸੱਚ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਡਿਸਿਪਲਿਨ। ਸਾਨੂੰ ਅਸਲ ਮਾਇਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਹ ਸੋਝੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਬਖਸ਼ਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੋਣੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਤੇਰਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੋਵੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਤੇਰਾ ਸੁਣਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਤੇਰਾ ਬੋਲਣਾ ਹੋਵੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਤੇਰਾ ਕਰਮ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸ਼ਿੰਗਾਰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਜਿੱਥੇ ਮਹਿਫਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣ, ਚੰਗੀਆਂ ਝੂਠ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਕੂੜ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਗੱਪਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਚੁਗਲੀ ਨਿੰਦਿਆ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਜਿੱਥੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਝੂਠ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਬੈਠਾ ਰਹੇਗਾ, ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨੰਗਾ ਰਹੇ ਟਾਈਮ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹਨੇ ਸਫਲਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਦਾ, ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ, ਤੇ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜੁੜਿਆ ਉਹ ਲਾਹਾ ਖੱਟ ਲੈਂਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਬਰਬਾਦ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੀ ਗਵਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਕੀ ਆਉਣਾ? ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਸੱਚ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਝੂਠ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾਈ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਭੈੜਾ ਹੈ। ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਮਾਇਆ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾਂਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਮੁੜ ਕੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ, ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾਵੇ? ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਲੈਂਦਾ। ਗੁਣ ਛੋੜ ਬਿਖ ਲੱਦਿਆ, ਅਵਗੁਣ ਕਾਵਣ ਜਾਰੋ। ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਲੱਦੀ ਫਿਰਦਾ। ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਹਉਮਣ ਜਾਰੋ ਰਾਮ ਕੋ ਸਹਿਜ ਕਰੋ ਵਪਾਰ, ਮੈਂ ਰਾਮ ਨਾਮ ਤਨ ਲਾਦਿਆ ਬਿਖ ਲਾਦੀ ਸੰਸਾਰ। ਵਪਾਰ ਕਰਦੀ ਦੁਨੀਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਵਪਾਰੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਮੇਰਾ ਗੱਡਾ, ਇਸ ਗੱਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਤਨ ਲੱਦਿਆ, ਤੇ ਬੜੀ ਸਹਿਜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਇਸ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ ਵਪਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਦੁਨੀਆ ਮਾਇਆ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਲੱਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਘਾਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਘਾਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਡੁੱਬਣਾ। ਹਮ ਅਵਗੁਣ ਪਰੇ ਏਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛੋੜ ਬਿਖੈ ਬਿਖਾਈ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਣ ਛੋੜ ਬਿਖ ਲੱਦਿਆ। ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਝੂਠਾ ਤੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਹਿਰ ਲੱਦੀ ਫਿਰਦਾ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਵਗੁਣ ਕਾ ਬਣਜਾਰੋ,
ਵਣਜਾਰੇ ਦਾ ਭਾਵ ਵਪਾਰੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਵਗੁਣਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਖੇਹ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਚਨ ਕਰਦੇ, ਸਦੜੇ ਆਏ ਤਿਨਾ ਜਾਨੀਆਂ ਹੁਕਮ ਸੱਚੇ ਕਰਤਾਰੋ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੱਚੇ ਰੱਬ ਦਾ ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰੂਹ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਜਿਹਾ ਚਿਰੀ ਲਿਖਿਆ ਤੇਹਾ ਹੁਕਮ ਆਏ, ਕੱਲੇ ਆਵੇ ਨਾਨਕਾ ਸੱਦੇ ਉੱਠੀ ਜਾਏ। ਉਸ ਦਾ ਜਦੋਂ ਬੁਲਾਵਾ ਆ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਰੂਹ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਉਸੇ ਵਕਤ ਛੱਡ ਕੇ ਗਾਂਹ ਤੁਰਨਾ ਪੈਣਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ, ਧਨ ਦੌਲਤ, ਗੱਡੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਸਭ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਜਾਗਤ ਸੋਇਆ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ, ਮਾਲ ਧਨ ਜੋਰਿਆ ਭਇਆ ਪਰਾਇਆ। ਉਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭੇਗਾ, ਉਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸਰੀਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਅਸੀਂ ਪਾਉਨੇ ਆ ਤਨ ਢੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਉਨੇ, ਇਹ ਤਨ ਦਾ ਪੜਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਦਾ ਪੜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆ ਛੱਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸਰੀਰ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਵਾਸਤੇ। ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪੱਤ ਇਹ ਢੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਕੇਵਲ ਸਰੀਰ ਦਾ ਪਰਦਾ ਢੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੱਡੀ ਕਾਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਰੀਰਕ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਭੋਜਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਖਾਣੇ ਆ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। ਆਤਮਾ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦਾ ਧਨ ਤਾਂ ਬੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਆਤਮਾ ਤਾਂ ਭੁੱਖੀ ਦੀ ਭੁੱਖੀ ਰਹਿ ਗਈ ਨਾ। ਆਤਮਾ ਨੇ ਤਾਂ ਨਾਮ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਜ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਭੋਜਨ ਛਕਣਾ ਸੀ ਉਹਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਦੇ ਪਰੋਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਸੁੱਕੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਕੇਵਲ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹੀ ਰਜਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਸਰੀਰ ਦਾ ਹੀ ਰੱਜ ਭਾਲਦੇ ਰਹੇ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਵਾਦਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਵੀ ਆਹ ਵੀ ਖਾ ਲਈਏ, ਉਹ ਵੀ ਖਾ ਲਈਏ, ਆਹ ਵੀ ਰਸ ਸੋਇਨਾ, ਰਸ ਰੂਪਾ ਕਾਮਣ ਰਸ, ਪਰਮਲ ਕੀ ਵਾਸ, ਰਸ ਘੋੜੇ ਰਸ ਸੇਜਾ ਮੰਦਰ, ਰਸ ਮੀਠਾ ਰਸ ਮਾਸ, ਏਤੇ ਰਸ ਸਰੀਰ ਕੇ ਕਹਿ ਨਾਮ ਨਿਵਾਸ। ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਸ ਭੋਗੇ ਗਏ, ਕਦੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਵਾਲਾ ਰਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਦੜੇ ਆਇਤ ਨਾ ਜਾਨੀਆਂ ਹੁਕਮ ਸੱਚੇ ਕਰਤਾਰੋ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਰਸ ਸਾਰੇ ਫਿੱਕੇ ਪੈ ਜਾਣਗੇ, ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਆਤਮਾ ਕੱਲੀ ਤੁਰ ਜਾਏਗੀ ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ ਗਿਆ। ਨਾਰੀ ਪੁਰਖ ਵਿਛੁੰਨਿਆ ਵਿਛੜਿਆ ਮੇਲਣ ਹਾਰੋ। ਤਾਂ ਮਰਨ ਵੇਲੇ ਇਸਤਰੀ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਛੋੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਵਿਛੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਜਦੋਂ ਹੁਕਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਇਹ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੂਪ ਨ ਜਾਣੈ ਸੋਹਣੀਆਂ ਹੁਕਮ ਬੱਧੀ ਸਰਕਾਰੋ। ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਸੁੰਦਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੈ ਨਾ, ਮੌਤ ਮਾਲਕ ਦਾ ਭਾਣਾ, ਇਹ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸੁੰਦਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਮਲਕਲ ਮੌਤ ਜਾਂ ਆਪਸੀ ਸਭ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਭੰਨ। ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਲਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਭੰਨ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਮਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੱਧੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਧੀ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਮਾਲਕ ਦਾ ਭਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਕਦੇ ਬੇਮੁਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਣੀ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਹੁਕਮ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਜਿੰਦ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਿਰਜੀਵ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੌਤ ਦੀ ਇਹ ਮਤ ਹੈ, ਇਹ ਮੌਤ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ, ਸੱਚਾ ਕਰਮ ਹੈ, ਪਰ ਕਰਮ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਾਲਕ ਬਿਰਧ ਨ ਜਾਣਨੀ ਤੋੜਨ ਹੇਤ ਪਿਆਰੋ। ਨਾ ਉਹਨੇ ਬੱਚਾ ਵੇਖਣਾ, ਨਾ ਉਹਨੇ ਜਵਾਨ ਵੇਖਣਾ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨੇ ਬੁੱਢਾ ਵੇਖਣਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਭਲਿਆ ਅਜੇ ਤਾਂ ਉਮਰ ਹੀ ਛੋਟੀ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਿਆਣਾ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਜਵਾਨੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਹੀ ਹੁਣੇ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹਨਾ। ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੌਤ ਇਹ ਗੱਲ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਵੀ ਇਹ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੁਣੇ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਘਰ ਹੁਣੇ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨੇ ਇਹਦੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਜਾਂ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਇਹ ਮੌਤ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਉਹਨੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਮਾਲਕ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਵੇਖਣਾ। ਜਦੋਂ ਸੂਈ ਇੱਕਦਮ ਮੈਂ ਕੰਡੇ ਤੇ ਆ ਗਈ, ਨਾ ਇੱਕ ਸਾਹ ਵੱਧ ਤੇ ਨਾ ਘੱਟ, ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਹੀ ਫੜ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਸ ਦੇ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨੌ ਦਰ ਠਾਕੇ ਹੁਕਮ ਸੱਚਾ ਹੰਸ ਗਿਆ ਗਹਿਣਾ ਰੇ। ਨੌ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ 9 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਲਾਏ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਛਿੱਦਰ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਇਹ ਮੂੰਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਨੱਕ, ਕੰਨ, ਅੱਖਾਂ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੀਵਾਰ ਨੇ, ਇਹ 9 ਦੀਵਾਰ ਨੇ। ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਤੇ ਰੂਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੇਖਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਖਾਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੁਣਨਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋ ਕਿਰਿਆ ਕਰਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ 9 ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ 9 ਛਿਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨਿਰਜੀਵ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਸਰੀਰ। ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾ ਤਨ ਛੁੱਟੀ ਮੁੱਠੀ ਝੂਠ ਵਿਦਣੀਆਂ ਮਿਰਤਕੜਾ ਅੰਗਨੜੇ ਬਾਰੇ। ਜਦ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਨਖਸਮਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਤੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਕਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ, ਉਹ ਨਖਸਮਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਨਖਸਮਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਹੈ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟੀ ਗਈ, ਇੱਕ ਵਿਧਵਾ ਹੋ ਗਈ, ਨਖਸਮੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੋਥ ਹੈ ਉਹ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਵਾਹ ਦੀ ਢੇਰੀ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਬਿਰਥਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਆਤਮਾ ਵੀ ਸੱਖਣੀ ਰਹਿ ਗਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਤੇ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਢੇਰੀ ਬਣਨਾ ਹੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਸਾਇਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸੁਹਾਗਣ ਬਣਾਉਂਦਾ ਨਾ। ਤੇ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਲਵੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਿਸ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਬਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਰਿਸ਼ਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬਰਖਾਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੋਈ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਵਿਵਾਹਿਤ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਕਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਆਤਮਾ ਪਤਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਖਸਮ ਕੌਣ ਹੈ? ਪਰਮਾਤਮਾ। ਤੇ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸੰਬੰਧ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣੇ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣੇ? ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਕੋਈ ਫਿਰ ਵੈਲਿਊ ਰਹੀ? ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਦੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਵਾਲਾ ਅੰਦਰ ਸੰਬੰਧ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਥੋੜੀ ਹੈ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹਦੀ ਪਤਨੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਹਦਾ ਪਤੀ ਹੈ, ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ। ਬੜੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ, ਬੜੇ ਪ੍ਰਕਰਣ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਮਾਤਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਰੱਬ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਜੀ ਆ, ਉਹ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਕੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ? ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ? ਮਾਂ ਬਾਪ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਕਹਿਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਂ ਪਿਓ, ਜਾਓ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਕਹਿਣ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਔਲਾਦ ਹੋ, ਤੇ ਉਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਰਹੇਗੀ? ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਹਜੂਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਤਮਾ ਨਖਸਮੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉਹ ਨਖਸਮੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭਟਕਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਉਹ ਸਵਾਹ ਦੀ ਢੇਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਰਤ ਮੂਈ ਮਰ ਮਾਈਏ ਮਹਿਲ ਰੁੰਨੀ ਦਰਬਾਰੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੁਰਤ ਹੈ ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਥਾਂ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸੱਚੀ ਸੁਰਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਿਨਸ ਗਈ, ਤੇ ਝੂਠੀ ਮਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਰੋਵੋਂ ਕੰਤ ਮਹੇਲੀਓ ਸੱਚੇ ਕੇ ਗੁਣ ਸਾਰੇ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕੰਤ ਦੀ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀਓ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰੋ, ਰੱਬ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੋ। ਉਸ ਮਾਲ ਜੇ ਰੋਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਵੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਵੋ। ਝੂਠੇ ਵੈਣ, ਝੂਠੇ ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਵੈਣ ਨਾ ਪਾਓ। ਅਲਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਕਤ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਣੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਚੋਂ ਕੂਚ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਬੜਾ ਕਾਹਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਉਤਾਵਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਉਲਾਂਭੇ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਉਦੋਂ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ, ਵਿਵੇਕ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ, ਵਿਵੇਕ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ ਕੇ, ਤੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਇਹ ਬਾਣੀ ਸਾਡੇ ਤਪਦੇ ਹੋਏ ਕਲੇਜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਠੰਡ ਭਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਂਦਾ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਤੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਈ ਜੋ ਉਪਜੋ ਸੋ ਬਿਨਸ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੰਮੇ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਰਨਾ ਵੀ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਸਦਾ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਜਵਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ ਜਾਂ ਇਹ ਚਲਾ ਜਾਣ, ਇਹ ਮਾਲਕ ਦਾ ਭਾਣਾ।
ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਸਦਾ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਿਕਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੌਤ ਆ ਜਾਏ ਫਿਰ ਉਲਾਂਭੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਲਕਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਲੈ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਲੈ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਆਹ ਜੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਲਾਂਭੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਨ ਕਬੂਲ ਜੀਵਨ ਕੀ ਛਡਾਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਬੂਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਚਨ ਕਰਦੇ, ਜਲ ਮਲ ਜਾਨੀ ਨਾ ਵਾਲਿਆ ਕੱਪੜ ਪਟ ਅੰਬਾਰੇ। ਹਜੂਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਖ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੇ ਐ ਮਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੀ ਲੋਥ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਲ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਰੇਸ਼ਮੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਲਪੇਟ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਿਆ ਕਰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਵਾਜੇ ਵੱਜੇ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀਆਂ ਪੰਚ ਮੂਏ ਮਨ ਮਾਰੇ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਸਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ RAM ਨਾਮ ਸਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੋ ਬੋਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਿਕਟ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਹੈ ਉਹ ਗਮ ਨਾਲ ਰੋਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੈਣ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਰਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਵਿਰੋਧਨ ਕਰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਾਨੀ ਵਿਛੁੰਨੜੇ ਮੇਰਾ ਮਰਨ ਪਿਆ ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਨ ਸੰਸਾਰੇ। ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸਤਰੀ ਵੀ ਰੋਂਦੀ ਆਖਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਥੀ ਦੇ ਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮੋਈ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਵਿਧਵਾ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਰੰਡੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਰਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਣਾ ਰਿਹਾ। ਪਤਨੀ ਵੀ ਰੁਦਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਵੈਣ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵਤ ਮਰੈ ਸੋ ਜਾਣੀਐ ਫਿਰ ਸਚੜੈ ਹੇਤ ਪਿਆਰੋ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਜੀਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮਨ ਕਰਕੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲੈਂਦਾ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰ ਕੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਸਫਲਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਰੋਣਾ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਜਣ ਹੋਵੇ, ਸੱਜਣ ਮੇਰੇ ਰੰਗਲੇ ਜਾਏ ਸੁਤੇ ਜੇ ਰਾਣ, ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਈ ਸੱਜਣ ਬਣ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਰਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਸੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਸੱਚੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਰੋਣਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਰੋ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਮਾਲਕ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਵੋ ਰੋਵਣ ਆਈਓ ਝੂਠ ਮੁੱਠੀ ਸੰਸਾਰੇ, ਹੇ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀਓ ਤੁਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਨੇ ਠੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਮਨ ਨੂੰ ਚਿੰਬੜਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਕਦੇ ਵੀ। ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਬਾਲੀ ਰੋਵੇ ਨਾਇ ਪਦਾਰ ਨਾਨਕ ਦੁਖੀਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਮੋਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ। ਰੋਵੇ ਰਾਮ ਨੇ ਕਾਲਾ ਪਿਆ, ਸੀਤਾ ਲక్ష్మణ ਵਿਛੜ ਗਿਆ, ਰਾਮਚੰਦਰ ਵੀ ਰੋਇਆ। ਕਿਉਂ ਰੋਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਤਾ ਜੀ ਵਿਛੜ ਗਏ, ਲక్ష్మణ ਵਿਛੜ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੋਹ ਤਾਂ ਹੈ, ਮੋਹ ਦਾ ਰੁਦਨ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਨਾ। ਦਸ਼ਰਥ ਵੀ ਰੋ ਪਿਆ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਰੋ ਪਿਆ? ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵਿਜੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋ ਪਿਆ। ਵੱਡਾ ਧਨੋਧਰ ਅਰਜੁਨ ਰੋਇਆ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਬਰਾਹਿਮ ਵਰਗੇ ਪੈਗੰਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਰੋਏ। ਹਜੂਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੋਹ ਹੈ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਰੋਏਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਸੱਚ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਕਦੇ ਰੋਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਵਿਕਾਸ ਰਹਿੰਦਾ। ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਖੇੜਾ, ਆਨੰਦ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਹਉ ਮੁਠੜੀ ਧੰਦਾ ਧਾਵਣੀਆਂ ਫਿਰ ਛੋਡੀੜੀ ਵਿਦਣ ਕਾਰੇ। ਵਿਦਣ ਦਾ ਅਰਥ ਨਖਸਮੀ। ਹਜੂਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜ ਨਸ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਸਤਰੀ ਹੈ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਬੈਠੀ, ਇਹ ਨਖਸਮੀ ਹੈ, ਇਹ ਰੱਬ ਤੋਂ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਮਝ ਲਓ ਇਹ ਵਿਧਵਾ, ਇੱਕ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤ। ਰਿਸ਼ਤਾ ਤਾਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਪਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ, ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕਦੇ ਸਮਾਜ ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਰਿਸ਼ਤਾ ਤਾਂ ਹੈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਵੀ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ, ਮਾਣ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਦਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸਮਾਜ ਕਦੇ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹੀ ਹਾਲਾਤ ਆਤਮਾ ਦੀ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਤਾ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਉਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਕਦੇ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੈਂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਮੈਂ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੀ, ਜੋਬਨ ਖੋਏ ਪਾਛੇ ਪਛਤਾਨੀ। ਕਦੇ ਰੱਬ ਦੀ ਕਦਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ, ਕਦੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ? ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਮਾਇਆ ਦੀ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਆਤਮਾ ਨਖਸਮੀ ਜੀਂਦੀ ਰਹੀ। ਪਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਵਿਧਵਾ ਵਰਗਾ ਜੀਵਨ ਕੱਟਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ? ਕੋ ਸਤਨਾਮ
ਸੋ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਖਸਮੀ ਨੇ ਜੀਵਨ ਕੱਟ ਲਿਆ ਤੇ ਗਾਂ ਵੀ ਨਖਸਮੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਘਰ ਕਰ ਕੰਤ ਮਹੇਲੀਆਂ ਰੂੜੈ ਹੇਤ ਪਿਆਰ। ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਖਸਮ ਪ੍ਰਭੂ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਜੀਵ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਡ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਫੇਰੀ ਬੈਠੇ। ਇੱਕ ਸਿੰਘਾਸਣ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪਤੀ ਬੈਠਾ, ਇੱਥੇ ਪਤਨੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਪਤੀ ਨੇ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਤਨੀ ਵੱਲ, ਇਹ ਪਤਨੀ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਇੱਧਰ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਗਲਤੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੂੰਹ ਫੇਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ। ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਘਰ ਕੰਤ ਮੇਲੀਆਂ, ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਰੂੜੈ ਹਿਤ ਪਿਆਰੋ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਮੁਖ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਨਮੁਖ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਸਖਣੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਪੇਰ ਸੱਚ ਸਲਾਹਣਾ ਹਉ ਰਹਸੀੜਾ ਨਾਮ ਪਧਾਰੇ। ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਸਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਪਤੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਖਿੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿਸਰੈ ਮਰ ਜਾਉ। ਇਹ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਚੀ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾ ਕੇ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵਡਿਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਲ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਵਿਸਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਅਖੀਰਲੇ ਛੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਚਨ ਕਰਦੇ, ਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਵੇਸ ਪਲਟਿਆ ਸਾਧਨ ਸੱਚ ਸੰਘਾਰੋ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਪਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਕਾਇਆ ਹੈ ਇਹ ਪਲਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਪਲਟ ਜਾਂਦਾ, ਮਨਮੁਖ ਤੋਂ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਨਮੁਖ ਤੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਗੁਰੂ। ਜਿੱਥੇ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਵਰਗਾ ਜੀਵਨ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਭਾਈ ਸੱਜਣ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਿਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਆਤਮਾ ਝੂਠੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਹੜਾ ਸੋਨਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਚਾਂਦੀ ਪਾ ਲਿਆ, ਹਨਾ, ਆਹ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਝੂਠੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਆਤਮਾ ਸੱਚ ਦੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਵਾਲੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਵਾਲੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਆਵੋ ਮਿਲੋ ਸਹੇਲੀਓ ਸਿਮਰੋ ਸਿਰਜਣਹਾਰੋ। ਗੁਰੂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਾ ਸਰੋਤ ਬਣ ਕੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦਾ, ਭਾਈ ਆਓ ਸੱਚੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸਿਮਰ, ਉਹਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰ। ਉਹਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੇਰਾ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਬਈਰ ਨਾਮ ਸੁਹਾਗਣੀ ਸੱਚ ਸਵਾਰਨ ਹਾਰੋ। ਬਈਰ ਦਾ ਅਰਥ ਇਸਤਰੀ। ਜਿਹੜੀ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਭਾਵ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਦਾ ਸੁਹਾਗ ਵਾਲੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਡਭਾਗੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੋਹਣੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਸਦਾ ਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸੁਹੇਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਾਵੋ ਗੀਤ ਨੇ ਬਿਰਹੜਾ ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰੋ। ਹੈ ਨਾਨਕ, ਪ੍ਰਭੂ ਪਤੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕਦੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਕਦੇ ਜੰਮਣਾ ਤੇ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਜੰਮਣ ਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ, ਭਾਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਝੂਠੀਆਂ ਆਸਾਂ ਛੱਡ, ਸੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੱਚਾ ਮਾਲਕ ਆਪ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਕੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ, ਇੱਛਾ ਪੂਰਕ ਸਰਬ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਹਰ, ਜਾਂ ਕੈ ਵਸ ਹੈ ਕਾਮ ਧੇਨਾ। ਕਾਮ ਧੇਨ ਦਾ ਭਾਵ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਗਾਂ, ਕਾਮ ਧੇਨੂ ਗਾਏ। ਉਹ ਤੋਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਸੀ ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਉਹ। ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚਾ ਰੱਬ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਮ ਧੇਨ ਹੈ, ਉਹੀ ਰਚਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ। ਇੱਛਾ ਪੂਰਕ ਸਰਬ ਸੁਖ ਦਾਤਾ, ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਉਹਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਐਸਾ ਹਰ ਧਿਆਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਜੀੜੇ, ਐਸੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਧਿਆ, ਐਸੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰ। ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ? ਤਾਂ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਵੇ ਮੇਰੇ ਮਨ। ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਮ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ, ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ, ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਕਿੱਦਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਭਾਈ? ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਤਾਂ ਸਰਬ ਸੁੱਖ ਪਾਵੇ ਮੇਰੇ ਮਨ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ, ਜਪ ਮਨ ਸਤਨਾਮ ਸਦਾ ਸਤਨਾਮ। ਕੇਵਲ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰ ਸਦਾ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰ, ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ? ਹਾਲਤ ਪਲਤ ਇਸ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਨੇ,
ਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪਰਲੋਕ ਚ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਹਲਤ ਪਲਤ ਮੁਖ ਉਜਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਮੁਖ ਉਜਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲੇਗੀ, ਮਾਣ ਮਿਲੇਗਾ, ਸੋਭਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਸੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ, ਆਨੰਦ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਰਾ ਮੁਖ ਉਜਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਨਿਤ ਧਿਆਈਏ ਹਰ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਣਾ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰ, ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਜੀਣਾ ਵੀ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਮਰਨਾ ਵੀ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਆਤਮਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਆਖੀਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਚਨ ਕਰਦੇ, ਜੇ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਭਇਆ ਤੇ ਉਪਾਦ ਗਤ ਕੀਨੀ ਵਡਭਾਗੀ ਹਰ ਜਪਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਭਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਉਪਾਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਪਾਦ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ। ਉਪਾਦ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਦੁੱਖ, ਉਪਾਦ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਝਗੜਾ, ਉਪਾਦ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਬਖੇੜਾ, ਕਲੇਸ਼। ਜਿਹੜੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਦਾ, ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਪ ਕਰਦੇ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਹੋ ਗੁਰ ਇਹ ਮਤ ਦੀਨੀ ਜਪ ਹਰ ਭਗਤ ਤਰਨਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਕਲ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਪ ਕੇ ਉਹ ਭਵਜਲ ਪਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਭਵ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਗਲਤਾਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ। ਅਗਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ ਲੈਣ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਵੀ ਪੂਰਨ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ, ਸੁਣਦਿਆਂ, ਵਿਚਾਰਦਿਆਂ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਸੁਹੇਲਾ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਬਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਈਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਆਓ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਨਵਾਜਦੇ ਰਹਿਣ। ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ। ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।